အောင်ကျော်ဆွေပါကျွန်တော်အသက်က45နှစ်ဆက်စချင်းပြီးခဲ့တဲ့6လတုန်းကအစပြီးတော့နည်းနည်းနာလာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့ပြရတယ်အဲ့တော့စီကံပြပြီးတော့အဲ့မှာအနာတက်တာစီတွေတောက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မရိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဓမ္မမှာတော့ဒီကိစ္စမပေါ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့သူကစီကိုတောက်စီကုံသွားရင်နည်းနည်းပြန်လာနာလာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီ6လလုံးနာနေတာပေါ့လေဒါကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေတာခေါင်းရဲ့လက္ခဏာရှိတာတော့အနည်းဆုံး3နှစ်ကျော်တော့ရှိပြီအဲ့လိုပြပြီးတော့သူချင်းပြီးတော့ဆေးလေးတွေပေးနေတာပေါ့နော်ပေးနေပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဓမ္မရိုက်ရင်လည်းဓမ္မကိုတစ်လတစ်ချိန်လောက်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးပေါ့လေမပေါ်ဘူးဆိုတော့ဒီလက္ခဏာကတော့ဒါဒီကိစ္စလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့တို့ MRI ရိုက်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော့ MRI ရိုက်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ MRI result ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ AVN ကိစ္စလေးတွေသူတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ stage 2လောက်သူတို့ဖြစ်မယ်လို့မှန်းတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကဒီတော့ကတော့ decompression များလုပ်အောင်မလားဆိုပြီးတော့ဆရာတော့ suggest ပေးပါတယ် A 45-year-old man came to me with pain in his left hip joint. The pain had worsened over time to the point where he started walking abnormally. He had tried medication and physiotherapy, but his pain remained severe. I observed that he was walking with a bit limping, and physical examination revealed painful motion of the left hip which limited the range of motion due to pain. And I didn't notice any leg length discrepancy. X-rays and MRI which revealed a vascular necrosis of both femoral head or AVN, which the left hip more severely affected. The hip X-ray showed mild deformity of the femoral head with subchondral bone sclerosis and subchondral fracture, and you can see the narrowing of the joint space. That's the early signs of osteoarthritis. In this case, he had a history of chronic steroid use, which likely contributed to the development of AVN. But this case, where the femoral head has collapsed and early signs of osteoarthritis are present, the patient is recommended to undergo total hip replacement surgery. Decompression လုပ်ကြည့်အောင်လားပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့decompression ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ decompression လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တိုင်းလျှောက်နိုင်တာဘယ်တော့ကြာနောက်3လလျှောက်နိုင်မလား6လလျှောက်နိုင်မလားသိမသေးကြဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပင်ရင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်ဖြစ်သွားတာ I perform minimally invasive total hip replacement surgery. This technique allows for smaller incision, preserving the important tendon that provide the hip stability and leads to less blood loss, less soft tissue injury, and fast recovery time. Once hip replacement is performed, the pain from AVN is immediately relieved. This is post-operative X-ray shown proper size of the femoral stem and correct position of the vertebral cup, and we also correct the leg length without discrepancy. The patient can walk on the same day of surgery. After surgery is on rehabilitation and regaining the function. There were no complications during the procedure, and we were able to choose the appropriate hip prosthesis size and place it in the correct position. We also take good care to ensure that there was no leg discrepancy after surgery. The patient responded very well. He only needed mild painkiller after surgery, and he didn't require any morphine injection or blood transfusion. Moreover, he was able to start walking within 24 hours after surgery. The patient was more than good. He was able to walk without walking aids by the second week after surgery. Generally, we expect full recovery from 6 weeks to 3 months, depending on the individual. ခွဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒါ9ရက်မြောက်ပေါ့နော်9ရက်မြောက်ဒီစခွဲပြီးတော့ဒီနေ့10ရက်နေ့ခွဲပြီးတော့9ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းစာလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းစာဟိုစောစောချင်းမှဆိုရင်တော့10ရက်နေ့မနေ့ညခွဲထားတာ12နာရီလောက်မှခွဲကန်းထွက်လာတာပေါ့နော်ည12နာရီလောက်ထွက်လာပြီးတော့
မနေ့ကင်းကြတော့လမ်းလျှောက်ခိုင်းတော့နည်းနည်းတော့လန့်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးလန့်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်များသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတင်ထားဘူးပေါ့နော်လျှောက်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်နဲ့တော့လျှောက်နိုင်မယ်လို့ကိုယ်ကမထင်ဘူးပေါ့အဲ့နောက်နေ့လျှောက်တဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေတယ်နားထားခြင်းကလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်တရက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာလေ့ကျင့်ခန်းနေစလုပ်တယ်စလုပ်ပြီးတော့လေကားတစ်လေ့ကျင့်ခန်းပါညာလုပ်တယ်ပေါ့အခုရင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပုံမှန်သူတို့ပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မြန်လေးနလန်ပြန်ထူတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလမ်းကောင်းရှောက်နိုင်ပါတယ်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်3ညနေခဲ့ဟုတ်ဒါလိုအပ်တဲ့ဟွာဒီပေးရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်တင်တာပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လောရမယ့်အားလေးတွေတင်တာအတွက်အဲ့ဒါလေးအတွက်အချိန်ယူတာပါပဲတက်ကလေးကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်အခုဆင်းတဲ့အထီရောပေါ့နော်ဒါ3ရက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲဒါ3ရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်နေ့ဆိုတော့အရန်ဒါဆင်းလို့ပြေးပါမလားပေါ့နော်သူရက်နည်းနည်းလေးတူတယ်စိတ်ပူတာပေါ့အဲ့မဲ့တကယ်တမ်းတော့ခွဲပြီးတော့နောက်နေ့ကိုတော်တော်ပြေးနေပါပြီအဲဆိုတော့ခါကျတော့အားလုံးကယူဆိုင်ကြတာတွေတော့အဆင်ပြေပါတယ်အချမ်းချမ်းပေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လက်လန်းမိတယ်လို့မထင်ပါဘူး